السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل درست وادی مز آواز معراج العالم مناسبت جمعہ کس موقع پہ روح پرور اجتماع ہند سنز کرنے یت مز لکن ہند خاص تعداد شرکت کر اموال سپد ساروی کھت بڑ تقریب درگاہ حضرت بلس مز منعقد یت دور دراز علاقوں پہ آمد لک نماز جمعہ پت موئی مقدس دیدار نش فیضیاب سپید ات موقع پہ درست عالمس تو خاص کر جموں کشیر خاطر خصوصی دعا کرنا آئی تو زائرین وقف بورڈ طرف کرنا آمد انتظامن پہ اطمینانک تہ اظہار کورمت جو محبت کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری چشموں کی ٹھنڈک ہے. تو پیغام یہی ہے کہ شب معراج کے حوالے سے میرا یہی پیغام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دربار سے جو بڑا تحفہ لایا تھا وہ نماز کی شکل میں لایا تھا. تو تمام امت مسلمہ کو یہی گزارش ہے کہ ہم جو نماز سے ابھی اس وقت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں, ہماری مسجدیں خالی ہیں اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں وقتاً فوقتاً عذاب آتا رہتا ہے. تو سب سے یہی گزارش رہے گی کہ دیدار بھی کیجیے, نبی سے زیادہ محبت بھی کیجیے اور اپنی نمازوں کا پابندی بھی کیجیے. مشن پہ چلیں سون دین اسلام کو برون برون پکن کی بیٚیہِ گوٚژھ نہٕ اَسہِ فتنہٕ فساد روزُن ییٚتہِ. أسۍ گژھِ بھایی چارس منٛز سٲری روزٕنۍ, لۄکٕٹۍ بٔڑۍ چاہے یُس غٲر مسلم چھُ سُہ تہِ چھُ سونُے بوے, مُسلمان سُہ تہِ چھُ سونُے بوے. أسۍ گژھِ تمام سۭتۍ بیٚیہِ گژھِ سٲنۍ دُکاندار بٲے تہِ روزٕنۍ اصل پٲٹھۍ کیازِ درٛۄجر گوٚژھ نہٕ روزُن. ییٚتہِ چھِ آسان کیازِ غریٖب لٔگیٖر چھِ یِوان تہٕ موٚزوٗر گژھِ یِوان تتھ کھسُن نٮ۪ماز پرنہٕ خٲطرٕ, کانٛہہ چیٖز نِنہٕ خٲطرٕ تمن سۭتۍ گوٚژھ آرام گژھُن, درٛۄجر گوٚژھ نہٕ گژھُن, کانٛہہ چیٖز گوٚژھ نہٕ گژھُن تمن سۭتۍ گوٚژھ نہٕ سانہِ مُسرات بیٚنہِ ماجہِ چھِ یِوان تِم گژھِ باپردٕ یور یِنۍ باپردس منٛز. اَسہِ دوٚپُس خۄدایا اَسہِ پٮ۪ٹھ کر رحم, کشمیٖر کٮ۪ن لوٗکن پٮ۪ٹھ کر رحم, سٲنِس عیالس پٮ۪ٹھ کر رحم. جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سند طرف ایس ٹی ریزرویشنس حوالہ ورنہ آمت زِ پہاڑی طبقہ ست وابستہ لکن آو پن حق دن, تاہم آو نہ گجر بکروال طبقہ ست وابستہ لکن ہندس ریزرویشنس ست کانٛہہ تہِ چھیڑ چھاڑ کرنا. تمو ووٚن زِ کینٛہہ لُکھ چھِ سیاسی مفاد خٲطرٕ لُکن گمراہ کرنٕچ کوشش کران. ایل جی منوج سنہا سند طرف وننہٕ آمت زِ جموں کشمیر منٛز ین اربن لوکل باڈیز تہٕ پنچایتی انتخابات جلدی منعقد کرناونہٕ. تمو چھِ امہِ حوالہٕ گلستان نیوز ہٕنٛدِ ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گورس سۭتۍ خاص کت بات کرمز. माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद जम्मू कश्मीर के अदर बैकवर्ड क्लासेस को मैंने पिछड़े वर्ग के समुदाय को आरक्षण मिले, ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में कानून पारित हुआ और एक इनेबलिंग क्लाज अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के सेशन में उसमें जोड़ा गया, जिसके कारण पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलेगा. ये संवैधानिक जरूरत थी और इसी के कारण ये चुनाव स्थगित किए गए थे. मैंने अभी किसी सभा में कहा था कि ये चुनाव भी अब जल्दी कराए जाएंगे.
जहाँ तक पहाड़ी रिजर्वेशन का सवाल है, पहाड़ी समुदाय के लोग लंबे समय से यहाँ संघर्षरत थे। वो चाहते थे कि उनके समुदाय को जिस दुर्गम परिस्थिति में वो रहते हैं उनको आरक्षण मिले। और आपको याद होगा, या मैं ये बताना चाहूँगा कि जब 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में भाषण दिया था, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि अभी जिन वर्गों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हासिल है उन्हें हम आरक्षण की व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन कुछ समूह ऐसे हैं जो छूट गए हैं और इसलिए हमें कमीशन का गठन कर रहे हैं। वो कमीशन जब अपनी रिपोर्ट देगा तो बाकी समुदायों को भी शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आरक्षण देने का इंतजाम हम करेंगे। जस्टिस शर्मा कमीशन आप जानते हैं, जी बिल्कुल, काफ़ी परिश्रम करके उन्होंने लोगों से मुलाकात की, अध्ययन किया और एक संस्तुति दी, जिससे कि हमारा शेड्यूल ट्राइब का जो मंत्रालय है उसने देश की लोकसभा में ये बिल लेकर के आए और पहाड़ी और अन्य समुदायों को अब आरक्षण का लाभ मिल गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है, पहले से जो आरक्षण शेड्यूल ट्राइब का, गुजर, बकरवाल और बाकी हमारे गद्दी, सिप्पी, सीना या बाकी समुदायों के जो लोग थे, उनको जो आरक्षण का लाभ था, चाहे वो नौकरी में हो या शिक्षा में हो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई कमी उसमें नहीं की गई है। अलग से पहाड़ी समुदाय, उसमें कई समूह हैं, उनको आरक्षण देने का प्राविधान किया गया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं समझता हूं कि इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके राजनीतिक स्वार्थ के कारण गुजर, बकरवाल भाइयों को, नौजवानों को भड़काने और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपके आरक्षण में कोई कटौती नहीं हुई है और मैं फिर जोर देकर भरोसा दे रहा हूं। PH एम्प्लॉइज यूनियन तरफ जम्मूस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमद। एहतजाज में शामिल डेली वेजर मुलजमों प्ले कार्ड अथस मज तुलमित, याथ दौरान तम इंसाफ फराम करने मंग करान। अत मौके पे डेली वेजर मुलजमों तरफ वन आमुद वे तम कहिया काल पे पन मुतालबात हल करने हवाल एहतजाज करान, तहम इंतजामिया मवाल कह संजीद कदम तुलान यमकिन तम तशवीशस मज आमद। तमो मवाल एल जी इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन योन दिन तो तिहज नौकरी मुस्तकिल तो SRO 64 लागू करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युथ तिहद मुश्किल दूर सपदन। मैं रवि हंस, मेंबर PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट। आज हमारा जो धरना प्रदर्शन है 596 दिन से जारी है और आज हमने अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथियों को बुलाया था, जिसका कारण ये है कि अभी तक आज तक सरकार की तरफ से डेली वेजर के हित में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और सरकार के लिए हमारा स्पष्ट संदेश है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर 4 मार्च के प्रोग्राम में कहीं भी कोई वायलेशन होता है या जनता के लिए कोई परेशानी क्रिएट होती है, उसके लिए LG साहब और केंद्र में बैठी हुई मौजूदा सरकार जो है वो जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि इस मौजूदा सरकार ने हमारा 17 महीने का पेंडिंग जो वेजेस दबा के रखी हुई है, जो बिल्कुल कानून का सरासर उल्लंघन है, संविधान का खून है। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। ये सरकार तय करे कि सरकार पीसफुली तरीके से देना चाहती है या वायलेशन करवा के देना चाहती है, ये LG साहब खुद तय करें। जय। समाजी बहबूद महकम तरफ आवाज उधमपुरस मज एक जानकारी कैंपुक संज करने यथ मज लुकन हिंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे DC उधमपुर सलोनी राज तो SSP उधमपुर जोगिंदर सिंह तकरीबन मौजूद जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर सलोनी राज सिंह तरफ वन आमुद जे इथो प्रोग्रामो जरिए लुकन चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज तो दोयमन मामलन हवाल जान दिन युथ अख पायदार समाज तैयार करनस मज मदद मिल। इसी के साथ अब हम अपने आज मिशन वात्सल्य के तहत अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हम अवेयरनेस देंगे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज और पॉक्सो एक्ट
اور چلڈرن ان کانفلکٹ ود لا، چلڈرن ان نیڈ آف ہیلپ، ان سب کے بارے میں جانکاری دی جائے گی. اور کئی ایسے جو سوشل کازز ہیں جیسے کہ بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں سمجھانا، اور ایسے کئی کنسرنز جو ایک بچے کی ایک سیفٹی اور ایک بچے کو ایک فری انوائرمنٹ نہیں مل پاتا جن کازز کی وجہ سے، تاکہ وہ گرو کر پائے انٹو اے ریسپانسبل سٹیزن. ٹوڈے وی ول ٹرائی ٹو ایڈریس. ضلع ترقیاتی کمشنر ڈوڈا ہروندر سنگھ سند طرف آواز ڈسٹرکٹ لائبریری ڈوڈا دور کرنے، یتھ دوران تمو تت لائبریری ہند جائزہ ہیوت. تمو تعلیم ہز اہمیت پہ زور دیوان طالب علمن وونمت زِ تم گژھن لائبریری ہند فائدہ تلن یُتھ تم مسابقتی امتحانن ہز تیاری کرت ہیکن. جیسا بھی آپ نے انٹرویو لیا انجیت کا، تو بیسیکلی انجیت آج ہمیں ملے تو باتیں ہو رہی تھی اسکول ایجوکیشن کی، پھر یہاں پہ بچوں کے کمپٹیٹیو ایگزامس کی. تو ہم نے سوچا کہ چلو ایک بار جا کے ان کو ایک بار لائبریری دکھا دیتے ہیں جو ان کی بیسیکلی یہ ڈسٹرکٹ ڈوڈا کے رہنے والے ہیں، اور ہی از اے پراؤڈ سن آف دا سوئل اینڈ وی فیل پراؤڈ آف ہم کہ ان کی اسکولنگ یہیں سے ہوئی، گریجویشن یہیں سے ہوئی، پھر یہیں پہ رہتے ہوئے انہوں نے یہ یو پی ایس سی کا سپنا بھی دیکھا اور آج اچیو کیا ہے. تو بچوں کے بیچ میں آئے تو بچے بہت خوش ہوئے. تو ایسے ہی ہم نے پلان کر لیا کہ یہاں آتے ہیں. تو لٹرلی جیسا یہ بتا رہے ہیں دین اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار می کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ لائبریری میں کچھ اچھے چینجز انہوں نے وٹنس کیے اور 7 بجے اگر بچے بیٹھے ہیں تو اگر یہ سرپرائز ہیں تو آئی ایم ہیپی کہ ہمارے کچھ ایفرٹس رنگ لا رہے ہیں. جنوبی کشیر ڈورو اننت ناگس مز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف ایک تقریب ہند سنز کرنے آمت یتھ مز پارٹی لیڈرو علاوہ ورکرن ہند خاص تعداد شرکت کر. ات موقع پہ موجود صورتحالس تو پارٹی معاملہ حوالہ کتن دال دین آو تت پارٹی ہند زونل صدر سید توقیر سند طرف ون آمت نیشنل کانفرنس پارٹی زمین ستھرس پہ مضبوط تو تم انتخابن خاطر پور پہ تیار. مطلب گو اس آمت کتس تام سا چینج تبدیلی کتس تمام. تو ہم یہی اپنی تیاریاں لوک سبھا الیکشن کے لیے کر رہے ہیں. اسمبلی الیکشن کا تو یہ پتہ نہیں کب ہوگا، لیکن جب بھی ہوگا نیشنل کانفرنس نمبر 1 پارٹی ہے اور ایبسولوٹ میجارٹی کے ساتھ جیت جائے گی. دیکھیے جہاں تک یہ تعلق ہے اتحاد کا، یہ ہماری ورکنگ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیسے الیکشن لڑنا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں الیکشن الگ سے لڑنا چاہیے، کیونکہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کی واحد جماعت ہے جو لوگوں کا تحفظ کر سکے گی. یہ بھی اگر کوئی نام نشان ٹانل اس بار ہے ہی نہیں. مجھے لگتا ہے ریسنٹلی جموں میں گیا تھا، جموں میں ان کی حالت بہت خراب ہے ان کا. تو مجھے لگتا ہے کشمیر پانچ کی جہاں میں بات کروں وہ 100 ووٹ بھی نہیں لے پائیں گے. ٹریفک پولیس طرف آواز ناربل ٹنگ مرگی مز خصوصی ناک لاگنے یتھ دوران کہیان گاڑین چالان کرنا آو یل زن کہیا گاڑی ضبط کرنا آئی. ات موقع پہ ٹریفک اہلکاروں طرف لکن پہ زور دن آمت تم گھن ٹریفک قانون پہ سختی سان عمل کریں یتھ ٹریفک حادثات پہ قوبو پراؤن یی. کہیں نہ کہیں ہمارا ناکہ جو روٹین میں رہتا ہے. تو آج جو ہم نے دیکھا ہے اوور لوڈنگ کا ہے، کچھ فٹنس نہیں ہے، ڈی ایل نہیں ہے، تو وہ اکارڈنگلی کچھ گاڑیاں سیز کی ہیں اور کچھ کو چلان دیا ہے. کیا مسئلہ جان چاہتے ہیں ان کو جو جن کو ڈاکومنٹ نہیں ساتھ ہوگا یا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو یہ تو کلیئر کٹ ڈائریکشن کا وداؤٹ ڈاکومنٹس جو ہے وہ ہم گاڑی الاؤ نہیں کریں گے چلانا. ان کو ہم نے گاڑیاں نے سیز کر دی ہیں اور ایک ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ڈرائیور کے پاس. تھوڑا اوور لوڈنگ سے وہ تھوڑا پرہیز کریں، وہاں اوور لوڈنگ بہت ہے. کچھ نان کمرشل گاڑیاں وہ ایز اے کمرشل چل رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ کے ڈرائیور جتنا بھی صاحبان ہیں وہ یہ چیزیں چیک کریں، اس کے بعد گاڑی جو ہے روڈ پہ لائیں. اور جنرل پبلک سے ہے کہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے، وہ خود بھی تھوڑا سا اوائڈ کریں، کبھی نہ کبھی انفورس نہ کریں کسی کو اوور لوڈنگ کے لیے. یا دوسرا یہ شمالی کشیر کولنگام ہندوار کی روزتمال لوکو شکایت باوان اونمت ز مین مارکیٹ کولنگام حالت خستہ حال سپزم یم کن دکاندارن تو وت پکن والن کہیا مشکل ویترن پیوان. تمو وون مختلف علاقوں ژھۄٹھ سے جمع کرت کولنگام مارکیٹس مز درت دن یم کن بازرس مز بیمار پھہلنک خطرہ. مقامی لوکو موال میونسپل کمیٹی اپیل کرم ات معاملس کن گھس زون یون دن تو صاف صفائی حوالہ گھن سنجید قدم تلنے ین یتھ لکن ہند مشکل دور سپدن.
बहुत मुश्किल का हमारे बहुत मुश्किलात है, हमारे बच्चों को मुश्किलात है, हमारी बहनों को मुश्किलात है। 2, 4, 5 जगह से लाते हैं, भोजपुरा से कोई बैग में लाता है तो यहाँ छोड़ता है, तूतीगुड़ा से कोई लाता है तो यहाँ छोड़ता है। लेकिन इसलिए हमारी बिल्कुल मुश्किलात है, क्योंकि इसी साइड में हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है और इसी साइड में जामिया मस्जिद है, मस्जिद इब्राहिम है, उसी साइड में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है, इस साइड में जेके बैंक है। बहुत लोग आने जाने का और हाईवे है, ये हंदवाड़ा और कपवारा का चेहरा है। लेकिन क्या करें, हमने बार बार म्यूनिसिपलिटी को ये कहा है कि इसके लिए कोई और तरीके का इंतजाम करें, रोड पर मत रखें, रोड पर मत रखें, लेकिन हमारी कोई सुनती नहीं है। तो इसमें क्या करें हम आगे, तो हमारे कोई म्यूनिसिपलिटी से कोई फायदा नहीं है। खास करके हमें उन्हें लाइट मांगे लेकिन नहीं दिया है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, कम से कम ये जो गंदगी है ये हमारे लिए बहुत मुश्किलात है। हमें यहाँ चावल भी निकालनी है, यहाँ फूड गोदाम भी है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी है, यहाँ हर कोई चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारे ये जो यहाँ रखे हैं ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि टूरिज्म जहाँ से आते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये कुलंडगाम का चौक है, तो ये हमारे नॉर्थ कश्मीर यानी हंदवाड़ा और कुपवारा का फेस है। यहाँ पे ये गंदगी डालना ये म्यूनसिपलिटी के अंदर आता है ये इलाका, हम उनको फीस भी देते हैं। तो यहाँ से जो बुजुर्ग निकलते हैं या बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, जैसा आपने कहा, यहाँ पे कुत्ते, ये जो गंदगी है कुत्तों को अटैक करता है और बच्चों को काफ़ी मुश्किलात होते हैं स्कूल निकलने के लिए, कुत्ते उन पर अटैक कर सकते हैं। प्लस ऐसे हाईवे के बाजू में ये गंदगी अगर होगी तो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं कि उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम उनको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनको ये बोलते हैं कि नहीं, अगर हमारे फेस पे ये गंदगी होगी तो क्या टूरिज्म और क्या बाकी चीज़ें हम उनको बताएंगे। तो मैं म्यूनसिपलिटी से या जो भी इसका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे खिते पीर पंजालस मज युदय पतमे हफ्ते शीन पेन पत कहिया सड़क ट्रैफिक आमदोरफ्त खतर बंद आस्थावन आमच तो मंडी बफलिया सड़क आज नईमे दह लगातार बंद यम किन लुक आवलनस मज हनामत मकामी लोगों तरफ वन आमत युदय कहिया सड़क ट्रैफिक खतर बहाल करना आय ताहम छन यथ सड़क पे शीन तुलन आमत यम किन तिम कहियान मुश्किल मज हन आमद। तमो वाल जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन जोन युन दिन तो सड़क बहाल करनस हवाल गसन संजीद कदम तुलन इन युथ लुकन हंद बुथन वल मुश्किल दूर सपदान। से लेके बफलियाज तक जो ये रोड धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही थी, तो इतनी खस्ता हाली है इस रोड की कि इस धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास न कोई मशीनरी है, साथ में ये जो ग्रीफ और धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोलेशन आपस में जो ये रोड बनाने का था, इन्होंने तो निकाल ली जैसे तैसे करके, इन्होंने मशीनें लगाई, कटिंग की, लेकिन वो इस तरह से बनी है कि कोई भी गाड़ी वहाँ पर चलने के काम में नहीं है और लोगों को इतनी मुश्किलात हो रही हैं। लोगों को सफ़र करने के लिए यहाँ से राजौर से फिर बाई पूंछ जाना पड़ता है, जो बहुत लंबा सफ़र पड़ता है, जो कि यहाँ से पेशेंट भी जाते हैं, सुरकोट से यहाँ पेशेंट आते हैं। और डेरा गली के मकाम से जो आगे इनने रोड बनाई है उसकी हालत जाके कोई देखे कि वहाँ पर गाड़ी क्या एक इंसान चलने के काबिल नहीं है। तो हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट इंतजामिया से, या तो इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए या इसको चेंज किया जाए, कोई ऐसी कंपनी लाई जाए जो हमें जल्दी से जल्दी इस रोड को बना के दे, क्योंकि इनने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, इतना टाइम कोई भी कंपनी नहीं लेती है। और जो बर्फ़ पड़े हुए 9 दिन हो गए हैं, ना इनकी कोई मशीनरी है वहाँ पर, ना इनका कोई बंदा है वहाँ पर, लोगों को इतनी मुश्किलात हो रही हैं, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी हादसा हो सकता है। तो इसकी जिम्मेदार या तो इंतजामिया यहाँ की, या तो गवर्नमेंट इंतजामिया है, या फिर ये जो इनने यहाँ पर चोर कंपनी रखी हुई है, इसको ना कोई इसको पूछता है, ना इसको कोई कुछ कहता है। कोई भी मशीनरी इनकी वहाँ पर वक्त पर दस्तयाब नहीं होती। और अभी तक जहाँ 3-4 दिन हो गए, मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन फिर भी ये कंपनी जो है वहाँ पर कोई भी काम करने के लिए 21 किलोमीटर पूरी लेंथ बनती है रोड की, जहाँ पे 5 किलोमीटर में बर्फ़ है। तो आज 9 दिन हो चुके हैं बर्फ़ को घिरे हुए, और देरा गली जहाँ पे देरा गली के आसपास ही 5 किलोमीटर बनता है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। और धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी ना तो उस बर्फ़ को हटा रही है और ना ही जो रोड का उन्होंने कटिंग शटिंग की थी। हाँ, धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी और महकमा ग्रिफ जो है, इन दोनों की कोलिशन में ये जो रोड बन रही थी, रोड बनती तो वो तो बनेगी जब बनेगी, लेकिन जो बर्फ़ पड़ी थी वो बर्फ़ को भी हटाने में ये धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी और ग्रिफ जो है ये नाकाम नज़र आ रही है। जनूबी कशीर बिजवनी त्राल रोजन वाले खिलाड़ियों तरफ इंतजामिया खिलाफ खामोश एहतजाज करना आमुद। एहतजाज में शामिल नौजवानों तरफ वन आमुद बिजवनी त्राल क्रिकेट मैदान हालत खस्ता हाल सपजम यमकिन नौजवान आवलनस मज हनामत। तमो वाल इंतजामिया अपील कर्म तमीरती काम गज जल्दी मुकम्मल करने इन युथ नौजवान हंद मुश्किल दूर सपदान।
जी लगभग 5-10 बार हमने अपील की थी मीडिया के जरिए ही कि यहाँ पे पूरी तरीके से काम नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार हम आज यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। त्राल के जो भी क्रिकेटर्स है, क्रिकेट लवर्स है, क्रिकेट का जो मैदान है इसमें आप देख सकते हो आउटफील्ड जो लेवल है बिल्कुल वो भी गलत है, और साथ ही साथ टर्फ विकेट यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है इस मैदान का। हमारी अपील यही है कि गवर्नमेंट से हमारी अपील यही रहेगी और स्पोर्ट्स काउंसिल से अपील यही रहेगी, अगर आपने लाखों रुपए दिए हैं तो गए कहाँ हैं? अगर यहाँ पे आपने काम शुरू किया है तो इतनी धीमी तरीके से आपने काम। हमारा कहना यह है कि अगर इस बजवनी स्टेडियम की ओर अगर हम देखें, इसका काम बहुत सुस्त रफ्तारी से लगातार जारी जरूर है, लेकिन काम सुस्त रफ्तारी से जरूर है। त्राल अगर हम सेंट्रल नॉर्थ कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर के बिजबहरा की बात करें, वहां पर इससे छोटे स्टेडियम है लेकिन वहां पर बेहतर लेदर बॉल का क्रिकेट खेला जाता है। लेकिन अगर हम बजवनी में बात करें, यहाँ पर भी तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा 7 बजे सब मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।